பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினை கலந்து நின்றான். ஏனினி கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் கருள் செய்தான் என் ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர ஹரஹர சங்கர. தெய்வத்தின் குரல் முதல் பகுதி. மகா பெரியவாளின் உரைகளே ரா கணபதி அண்ணா தொகுத்து வழங்கிய 7 பகுதி புத்தகங்களின் முதல் பகுதி. அதில் முதலாவது பகுதி விநாயகர். தமிழ்நாட்டின் தனிப்பட்ட சிறப்பு எங்கு பார்த்தாலும் பிள்ளையார் கோயில்கள் இருப்பதே ஆகும். கோயில் என்று பெயர் வைத்து விமானமும் கூரையும் போட்டு கட்டிடம் எழுப்ப வேண்டும் என்பது கூட இல்லாமல் அரசமரத்தடிகளிலே கூட வானம் பார்க்க அமர்ந்திருக்கும் சுவாமி நமது பிள்ளையார். தெருவுக்கு தெரு ஒரு பிள்ளையார் கோயில். நதிக்கரைகளில் எல்லாம் பிள்ளையார், மரத்தடிகளில் பிள்ளையார் என்று இப்படி இந்த தமிழ் தேசம் முழுவதும் அவர் வேறு எந்த சுவாமிக்கும் இல்லாத அளவுக்கு இடம் கொண்டு அருள் பாலித்து வருகிறார். அவரை பிள்ளையார் என்றே அன்போடு கூறுவது நம் தமிழ்நாட்டுக்கே உரிய வழக்கம். சர்வலோக மாதா பிதாக்களாகிய பார்வதி பரமேஸ்வரர்களின் ஜேஷ்ட புத்திரர் அவர். பிள்ளை என்றால் அவரைத்தான் முதலில் சொல்ல வேண்டும், வெறுமே பிள்ளை என்று சொல்லக்கூடாது என்பதால் மரியாதையாக பிள்ளையார் என்று சொல்வது தமிழ்நாட்டு சிறப்பு. குமாரன் என்றால் பிள்ளை என்றே அர்த்தம். பாரத தேசம் முழுவதிலும் குமாரன், குமாரசுவாமி என்றால் பார்வதி பரமேஸ்வரர்களின் இளைய பிள்ளையாகிய சுப்பிரமணியரையே குறிப்பிடும். தமிழிலும் குமரக்கடவுள் என்கிறோம். ஆனால் அவரை குமரனார் என்பதில்லை, குமரன் என்றுதான் சொல்வார்கள். மூத்த பிள்ளைக்கே மரியாதை தோன்ற பிள்ளையார் என்று பெயர் தந்திருக்கிறோம். முதல் பிள்ளை இவர், குழந்தை சுவாமி. ஆனாலும் இவரே எல்லாவற்றுக்கும் ஆதியில் இருந்தவர். பிரணவம்தான் எல்லாவற்றுக்கும் முதல். பிரணவத்திலிருந்துதான் சகல பிரபஞ்சமும் ஜீவராசிகளும் தோன்றின. அந்த பிரணவத்தின் ஸ்வரூபமே பிள்ளையார். அவரது ஆனை முகம், வளைந்த தும்பிக்கை இவற்றை சேர்த்து பார்த்தால் பிரணவத்தின் வடிவமாகவே தோன்றும். குழந்தையாக இருந்து கொண்டே ஆதி முதலின் தோற்றமாக இருக்கிற பிள்ளையார் குழந்தை போல் தோன்றினாலும் பக்தர்களை ஒரே அடியாக கைதூக்கி உயர்த்தி விடுவதிலும் முதல்வராக இருக்கிறார். அவ்வை பாட்டி ஒருத்தியின் உதாரணமே போதும். ஔவையார் பெரிய கணபதி உபாசகி. பிரணவஸ்வரூபியான விநாயகரை புருவ மத்தியில் தியானித்துக் கொண்டு ஔவையார் யோக சாஸ்திரம் முழுவதையும் அடக்கியதான விநாயகர் அகவலை பாடியிருக்கிறாள். அதை பாராயணம் செய்தால் பரம ஞானம் உண்டாகும். இந்த ஔவையாரை பற்றி ஒரு கதை உண்டு. சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகளும் சேரமான் பெருமாள் நாயனாரும் கைலாசத்துக்கு புறப்பட்டார்கள். அவர்கள் ஔவையாரையும் உடன் அழைத்து போக எண்ணினார்கள். அப்போது ஔவை விக்னேஸ்வரருக்கு பூஜை பண்ணி கொண்டிருந்தாள். சீக்கிரம் பூஜையை முடித்து தங்களுடன் கைலாசத்துக்கு வருமாறு சுந்தரமூர்த்தியும் சேரமானும் அவளை அவசரப்படுத்தி அழைத்தார்கள். அவளோ
நீங்கள் போகிறபடி போங்கள். உங்களுக்காக நான் என் பூஜையை வேகப்படுத்த மாட்டேன். விநாயக பூஜையே எனக்கு கைலாசம் என்று சொல்லிவிட்டாள். அவர்கள் அப்படியே கிளம்பிவிட்டார்கள். அவ்வை சாங்கோ பாங்கமாக பூஜை செய்து முடித்தாள். முடிவில் பிள்ளையார் பிரசன்னமாகி அவளை அப்படியே தம் துதிக்கையால் தூக்கி ஒரே வீச்சில் கைலாசத்தில் கொண்டு சேர்த்து விட்டார். அவளுக்கு பிற்பாடுதான் சுந்தரமூர்த்தியும் சேரமான் பெருமாளும் கைலாசத்தை அடைந்தார்கள். அங்கே சேரமான் பெருமாள் திருக்கைலாய ஞான உலாவை பாடினார். இதை அருணகிரிநாதர் திருப்புகழில் ஆதரம் பயிலாரூரர் தோழமை சேர்தல் கொண்டவரோடே முன்னாளினில் ஆடல் வெம்பரி மீதேறி மா கையிலையிலேகி ஆதி அந்த உலா ஆசு பாடிய சேரர் என்பதில் சொல்லாமல் சொல்கிறார். அப்படிப்பட்ட சேரர் ஆண்ட கொங்கு தேசத்தில் உள்ள பழனியில் இருக்கிற பெருமாளே என்று பழனி ஆண்டவனை பாடுகிறார். சுந்தரரும் சேரமான் பெருமாள் நாயனாரும் கைலாசம் சேர்ந்ததற்கு இப்படி குமாரசுவாமியின் சம்பந்தத்தை உண்டாக்குகிறார். மூத்த குமாரரான பிள்ளையாருக்கோ ஏற்கனவே அந்த சம்பவத்தில் சம்பந்தம் இருக்கிறது. அந்த 2 பேருக்கும் முன்னதாக ஒரு சொடக்கு போடுகிற நாளிகைக்குள் அவர் அவ்வை பாட்டியை கைலாசத்தில் சேர்த்து விட்டார். பெரிய அனுகிரகத்தை அனாயாசமாக செய்கிற சுவாமி விக்னேஸ்வரர். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நம. பெரியவாள ஒரு துதியோட இன்னைக்கு கருணை மாமுகில் காஞ்சி மகான் பகுதியை ஆரம்பிக்கிறோம். சந்திர ஜோதி போல் சாந்த முகத்தினில், சந்திர ஜோதி போல் சாந்த முகத்தினில் சந்திர பிரபையாய் புன்னகை தவழும் சந்திரசேகர சத்குருநாதா சந்ததம் அருள் செய் கமல பாத சந்திரசேகர சத்குருநாதா. உந்தனை நினைந்து வழிபட மனத்தில் கந்தனின் உருவம் காணுதையா. உந்தனை நினைந்து வழிபட மனத்தில் கந்தனின் உருவம் காணுதையா. எந்தனை ஆட்கொண்ட எம் பெருமானே, எந்த ஆட்கொண்ட எம் பெருமானே, சுந்தர காஞ்சியின் தவ வடிவே சந்திரசேகர சத்குருநாதா சந்ததம் அருள் செய் கமல பாத சந்திரசேகர சத்குருநாதா. ஏ சந்திரசேகரேந்திர சத்குருநாதா, என்னென்னைக்கும் எனக்கு அருள் செய்ய வேண்டும். கமலம் போன்ற பாதங்களை உடையவரே, சந்திர ஜோதியை போல சாந்தமான முகத்துல, பிரகாசமான முகத்துல சந்திர பிரப மாதிரி புன்னகை உடையவரே, உன்னை நினைச்சா, உன்னை வழிபடத்துக்கு மனதுல துதிக்கும் போது அந்த கந்த பிரானையே, இந்த சண்முகனையே பார்க்கிற மாதிரி இருக்கு. என்ன நீ ஆட்கொண்ட பெருமான் அல்லவா, அழகான காஞ்சி நகரில் தவமே வடிவாக வழங்கக்கூடிய ஏ சந்திரசேகரேந்திர சத்குருநாதான்னு இந்த பாடல் சந்திர ஜோதிங்கிற ராகத்திலேயே
அமைந்திருக்கு. அதுதான் அனுபவில சந்திர ஜோதி போல் சாந்த முகத்தினில் போட்டிருக்கு இல்லையா. அதனால இந்த சந்திர ஜோதிங்கிற ராகத்துல இந்த நம்ம கீர்த்தனைய பெரியவாளுடைய அனுகிரகத்தோட அமைச்சிருக்கோம். இது பெரியவாளுடைய அருட்கட்டாட்சத்துக்கு பாத்திரமாகணும் நான் வேண்டிக்கிறேன். இன்றைய கருணை மாமுகில் காஞ்சி மகான் பகுதியில ஒரு விஷயம் நம்ம பார்க்க போறோம். என்ன அப்படின்னு கேட்டாக்க, பெரியவா எப்பவுமே நம்ம போய் அவர்கிட்ட முறையிடணுங்கிற அவசியம் இல்லை. அங்க போய் நேர தரிசனம் பண்ணாலுமே சரி, இல்ல இருக்கிற இடத்துல இருந்து அவரை நினைச்சிருந்தாலும் சரி, சர்வஜன் இல்லையா, பரபிரம்மம் இல்லையா, பிரம்மம் எல்லா இடத்துலயும் நிறைஞ்சிருக்கு இல்லையா. பிரம்ம சத்தியம் ஜெகன் மித்யான்னு சொன்னதுனால ஜெகமா பார்த்தா மித்திய தான், பரபிரம்மமா பார்த்தா சத்தியம் இல்லையா. அந்த சத்தியஸ்வரூபன் எல்லா இடத்துலயும் விளங்குறதுனால நம்ம இங்க நினைச்சிருந்தாலும் அவர் எங்க இருந்தாலும் அவருக்கு அது தெரிஞ்சு விடுறது. ஒரு சமயத்துல காட்டுப்பள்ளி அப்படிங்கிற ஒரு ஊர்ல பெரியவா முகாமிட்டு இருந்தா. அது எங்கேயோ ஒரு குக்கிராமம், தஞ்சாவூர் சைட்ல தான் இருக்கும் அதுன்னு நினைக்கிறேன். திருக்காட்டுப்பள்ளின்னு ஒன்றுக்கு தஞ்சாவூர் பக்கத்துல, இது காட்டுப்பள்ளி எங்க பக்கத்துல எங்கேயாவது இருக்கலாம், இல்ல அதுக்கே பின்னாடி திரு சேர்த்துட்டாலோ தெரியல. அப்படி இருக்கக்கூடிய அந்த முகாம்ல பெரியவா கேம்ப் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது நித்திய பூஜைகள்லாம் நடக்கும். வழக்கம் போல பெரியவா எங்க இருந்தாலுமே காத்தால தரிசனம் உண்டு, அதுக்கப்புறம் பூஜைகள் உண்டு, அதுக்கப்புறம் பிக்ஷா வந்தனெல்லாம் உண்டு, மத்தியானம் அனுகிரக பாஷணம்லாம் உண்டு, எல்லாமே இருக்கும். ஒரு நாளைக்கு எப்படி இருக்கும், நிறைய ஜனங்கள் வருவா. எங்க இருந்தாலும் நான் பெரியவாளை தேடி எல்லா ஜனங்களும் வந்துட்டே இருப்பா. சில பேர் நேர கிட்ட போய் நின்று பெரியவாட்ட பேசுவா, சில பேர் தள்ளி நின்னுண்டு ஒரு பயபக்தியோட பார்த்து தரிசனம் பண்ணி போவா, சில பேர் மனமுருகிய மனசுல அப்படியே கதறி அழுவா மனசுக்குள்ளேயே. பெரியவாளுக்கு தெரியும். கிட்ட வந்தோடனே பெரியவாள் சில பேர்கிட்ட ஏதாவது கேட்பா, சில பேர் தீர்த்த பிரசாதம் கொடுத்து ஒரு பார்வை பார்ப்பா, அதுலயே எல்லாம் தீர்ந்து போயிடும். அந்த பார்வை பார்த்தாலே, குரு பார்த்தாலே போறோம், நம்மளுடைய கஷ்டங்கள்லாம் தீர்ந்து போயிடும். ஒருத்தர் ஒரு பக்தர், அவர் ரொம்ப கனத்த மனசோட வந்திருக்கார். அவர் அவர் மனசுல இருக்கக்கூடிய துக்கம், அவருடைய கஷ்டம் இருக்க, அவருக்கு என்னவோ வெளியில சொல்லிக்க முடியாத ஒரு துக்கம். அது என்ன துக்கம் தெரியல. நமக்கு கூட அந்த மாதிரி சில சமயத்துல ஏற்படுறது உண்டு. நம்ம நம்ம அப்பா அம்மாட்டையும் சொல்லிக்க முடியாது, அண்ணன் தம்பிகள் அக்கா தங்கேட்டையும் சொல்லிக்க முடியாது, கல்யாணம் ஆன வளர்ந்தாலும் பொண்டாட்டி ஆம்படையாங்கிட்ட கூட சொல்ல முடியாது. ஏதோ ஒரு மனத்தாங்கா இருக்கும், சொன்னாலும் தப்பா போயிடும், சொல்லாட்டாலும் வருத்தத்தை தாங்க முடியாது, மனசுலயே போட்டு புழுங்கிண்டு மனசுல ஒரு குழப்பமா ஆகி நாமும் மனசை நிம்மதி இழந்து நம்மளை பாக்குறவாளுக்கு நம்மளை பார்க்கும் போதெல்லாம் வேதனை வர மாதிரி இப்படி எல்லாம் நடக்கிறது நம்ம நிறைய பார்த்திருக்கோம் இல்லையா. அது மாதிரி இந்த மனுஷன் மனசுல ஏதோ பெரிய துக்கம், தாங்க முடியாத ஒரு துக்கம். அதுல இருந்து எப்படி நிவர்த்தி ஆகுறதுன்னு தெரியல. யார்ட்டையும் சொல்லி அதுக்கு ஒரு நிவர்த்தி பண்ணிக்கிறதுக்கு ஒரு பரிகாரம் தேடுறதுக்கும் அவருக்கு வழி தெரியல. அடிக்கடி பெரியவாளை போய் பார்க்கிற வழக்கம் உண்டுங்கிறனால இந்த தடவையும் பெரியவாளை போய் அந்த காட்டுப்பள்ளிங்கிற ஊர்ல போய் பெரியவாளை பார்க்கறதுக்கு போனார். போயிட்டு அந்த ஒரு கனத்த மனசோட கொஞ்சம் தள்ளி நின்று கண்ணீர் மல்க நின்றுட்டு இருந்தார். கொஞ்ச நாள் எல்லாருக்கும் பெரியவா பிரசாதம் எல்லாம் கொடுத்து, தீர்த்த பிரசாதம் எல்லாம் கொடுத்து எல்லாம் பண்ணோடனே கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு இவரை பாக்குறார். இவர் என்ன பண்றாருன்னு ஏதோ இவருக்கு தெரிஞ்ச ஏதோ தேவி ஸ்துதி எல்லாம் மனசுக்குள்ள சொல்லிட்டு இருக்கார். மனசுக்குள்ள எனக்கு பெரியவாட அனுகிரகம் கிடைச்சா போறோம், பெரியவா பார்த்தாலே போறோம், பேசாட்டா கூட பரவாயில்ல, எப்படியோ எனக்கு என்னோட கஷ்டங்கள்லாம் தீர்ந்தா போறோம், எனக்கு பெரியவா எனக்கு அருள் பண்றதுக்கு நீதான் எனக்கு ஒரு இதெல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணி கொடுக்கணும்னு அம்பாளை துதிச்சு கண்ணீர் மல்க நின்று கொண்ட பெரியவா என்ன பண்ணாருன்னா கூப்பிட்டார், கிட்ட இங்க வா அப்படின்னு கூப்பிட்டார். தீர்த்தம் கொடுத்தார். கொடுத்துட்டு அவர் கழுத்துல யாரோ கொண்டு அவருக்கு சமர்ப்பிச்சிருக்கா வெட்டி வேர்ல உருண்டையா அதை பண்ணி அதை ருத்ராட்ச மாலை மாதிரி பண்ணி பெரியவாக்கு கொடுத்திருக்கா. பெரியவா அன்னைக்கு அதை கழுத்துல போட்டுருக்கா. யார் கொடுத்தாலும் தெரியல. அது கிட்ட போனாலே வெட்டி வேர் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். அது அந்த வெயில் காலத்துல அந்த வெட்டி வேரை ஜலத்துல போட்டு வச்சு சேர்த்ததை குடிச்சா அவ்வளவு அருமையா இருக்கும். நிறைய பேர் வீட்டுல பார்த்தா அந்த வெட்டி வேரை தட்டியா கட்டி அங்கங்க ஜன்னலுக்கு தொங்க விட்டுட்டு அந்த வெயில் காலத்துல அது மேல தண்ணியை வாரி தெளிப்பா. அப்போ காத்து அடிக்கும் போது அந்த ஈரத்தோட சேர்ந்த அந்த காத்து அந்த வெட்டி வேர் தட்டிய ஊடுருவி வெளியில வரும்போது அதோட வாசனை கம கம கமன்னு தெய்வீகமா இருக்கும் இல்லையா. இப்ப இந்த மாலையை பெரியவாளே போட்டு இருக்கும் போது எப்படி இருக்கும், பெரியவா கிட்ட பரமேஸ்வரன் மாதிரி ருத்ராட்சத்துக்கு பதிலாக அந்த வெட்டி வேரோட பண்ண உருண்டையானோட மாலையை போட்டு அப்படி பரமேஸ்வரன் மாதிரி காட்சி அளிக்கிறார் பெரியவா. இவர் கிட்ட போனார், பவ்யமா நின்னார், தீர்த்தத்தை வாங்கினார். உடனே பெரியவா சட்டுன்னு தன் கழுத்து அந்த மாலையை கேட்டினார். கேட்டு அப்படி தூக்கி போட்டார். இவர் கழுத்துல விழுந்தது. இவர் கழுத்துல விழுந்தோன்னு ரொம்ப சந்தோஷமா வாங்கிட்டு அப்படியே ரொம்ப அப்படி ஆனந்த பெருக்கோட கட்டி அணைச்சின்றார். அவர் பெரியவா சொன்னாராம், கை காமிச்சாராம். பெரியவா பேசல. இந்த மாலையை கட்டி கழுத்துல போட்டுக்கோன்னு செய்கையை காமிச்சுட்டு, ஒன்னும் கவலைப்படாத, உன் கஷ்டம்லாம் நிவர்த்தி ஆயிடும்,
நீ அடுத்த தடவை வரும்போது எல்லா பிரச்சனைகளும் தீர்ந்து நீ சந்தோஷமா வருவே அப்படின்ற மாதிரி கையை அசைச்சு அவருக்கு திராட்சை, கல்கண்டு, விபூதி, குங்குமம் எல்லாம் ஒரு சின்ன அந்த இலையில வச்சு கொடுப்பா. அதை கொடுத்து வச்சு போயிட்டு வா, சந்தோஷமா போயிட்டு வா, ஒன்றும் கவலைப்படாத. இவர் என்ன பண்ணார், இந்த பிரசாதெல்லாம் வாங்கிட்டார், மாலையும் கையில வாங்கிட்டார், கழுத்துல போட்ட பெரியவா கொடுத்த மாலையை போட்டுண்டார். பெரியவா தரிசனம் பூர்த்தி ஆச்சு. பெரியவாவுடைய ஆசையோட அனுகிரகத்தோட பிரசாதத்தையும் வாங்கிட்டு நேரம் ஊருக்கு போயிட்டார். ஊருக்கு வந்தார். ஒரு 10 நாளைக்குள்ள அவருடைய எல்லா ப்ராப்ளமும் சும்மா அப்படியே பனி கரைஞ்சு போற மாதிரி போயிடுது. சூரியன் எழுந்த உடனே பனி கரைஞ்சு போயிடுது இல்லையா, அது மாதிரி இந்த தை மாசத்துல வர பனி மாதிரி, பின் பனி மாதிரி எல்லாம் கரைஞ்சு போயிடுது. சந்தோஷமா ஆயிடுத்து. மனசு அப்படியே குளிர்ந்து போயிடுத்து. என்னன்னா, ஆஹா பித்தா பெரிசூடி பெருமானே அருளாளா அப்படின்ற மாதிரி தேவாரத்துல பாடின மாதிரி, பித்தா பெரிசூடி, பித்தானே பித்தனே அப்படின்னு இது சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் பாடின பாட்டுன்னு நினைக்கிறேன். அது பித்தா அப்படின்னா பரமேஸ்வரனுக்கு பித்தன்னு பேர் இல்லையா, பித்தா பிறைசூடி பெருமானே, சந்திரக்கலையை தலையில சூடிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய பெருமானே அருளாளா, அருள் தருபவனே, அருளை அள்ளி வழங்குபவனே அப்படின்னு அவர் பாடின மாதிரி, இந்த பித்தா பிறைசூடி பெருமான்னு சந்திரசேகரேந்திர சரஸ்வதி மகா சுவாமிகள் இவருக்கு இப்படி ஒரு அனுகிரகம் பண்ணி தன் கழுத்தில் இருக்கிற மாலையை கழட்டி கொடுத்து இவருடைய தொல்லைகளெல்லாம் நீக்கி இவருடைய கஷ்டங்களை எல்லாம் விலக்கி சந்தோஷமாக மறுபடியும் அடுத்த முறை ரொம்ப சந்தோஷத்தோட குடும்பத்தோட பெரியவாளை பார்க்கறதுக்கு அதே காட்டுப்பள்ளிக்கு தரிசனம் பண்றதுக்கு அவர் போனார். போனோன்னு அன்னைக்கு பெரியவா பேசியிருக்கா. பேசி, என்னப்பா உன் கஷ்டம்லாம் எல்லாம் சரியாயிடுச்சா, நிவர்த்தியாச்சா, சந்தோஷமா, இப்ப எந்த பிரச்சனையும் இல்லையே, உனக்கு எல்லாம் வீட்டுல எல்லாம் நல்லா எல்லாம் அனுசரணையா எல்லாரும் இருக்காளா, உத்தியோகத்தெல்லாம் உனக்கு எல்லாம் சௌக்கியமா இருக்கா, எந்த பிரச்சனையும் இல்லாத ரொம்ப நல்லா இருக்கா, எல்லாத்தையும் கடந்து வந்துட்டியா, இனிமே உனக்கு எல்லாம் நல்ல காலம் தான், நீ கவலையே பட வேண்டாம், இனிமே சௌக்கியமா சந்தோஷமா நன்னா இருந்துட்டு இருப்ப. நீ தினம் ஆற்றுல லலிதா சஹஸ்ரநாமம் விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் சொல்லு, எல்லாரையும் சொல்ல வை. இது ஒரு பிராக்டிஸா வச்சுட்டேன்னு இதுவே உன் ரட்சிக்கும். பகவான் தான் வேஷஜம் விஷக்கு அப்படின்னு வரதோ இல்லையோ விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமத்துல, அவனே தான் வைத்தியன், அவனே தான் வைத்தியம், அவனே தான் மருந்தும், அவனே தான். அதனால அதை நீ மனசுல நினைச்சுட்டு விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமத்தையும் லலிதா சஹஸ்ரநாமத்தையும் தினமும் பாராயணம் பண்ணிடுவான்னு சொல்லி அனுப்பிச்சாலாம். அவரும் பண்ணிட்டே வந்தார். சகல சௌபாகியங்களும் அவரை தேடி வந்ததுன்னு சொல்லுவா. நாமளும் பெரியவாளை நினைச்சு தினம் வழிபட்டோம்னா, நாமளும் விஷ்ணு சஹஸ்ரநாம லலிதா சஹஸ்ரநாமத்தை பாராயணம் பண்ணோம்னா நமக்கும் எல்லா கஷ்டங்களும் தொல்லைகளும் நீங்கி எல்லா வினைகளும் அகன்றி நமக்கும் எப்போதும் நல்ல சௌபாகியங்களும் சன்மங்களங்களும் சேருங்கிறதுல கொஞ்சம் கூட சந்தேகமே வேண்டாம் என்று சொல்லி, ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர ஸ்ரீ குருப்யோ நம. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதும் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகரகுரும் பிரணமாமி முதான்வகம். காஞ்சி மகாபெரிவாளோட யாத்திரையில 1965-66 வருஷத்துல விழுப்புரம், கடலூர், பாண்டிச்சேரி முதலான இடங்களுக்கெல்லாம் யாத்திரை பண்ணிட்டா. அப்படி யாத்திரை பண்ணிட்டே வந்த பெரியவா விழுப்புரத்திலேருந்து திருவண்ணாமலைக்கு போனா. திருவண்ணாமலை தரிசனம் பண்ணிட்டு வேலூர்ல யாத்திரையை முடிச்சுட்டு வேலூருக்கு பக்கத்துல விரிஞ்சிபுரம் அப்படின்னு இருக்கு. அந்த விரிஞ்சிபுரத்துல மரகவதவல்லி மார்கபந்து அப்படிங்கிற சுவாமி. இந்த விரிஞ்சிபுரம் தான் அப்பைய தீட்சிதரோட அவதார ஸ்தலம். அதே மாதிரி சங்கீத மும்மூர்த்திகள்ல ஒருத்தரான முத்துசுவாமி தீட்சிதரோட பூர்வீகம். தாத்தா வரைக்கும் இந்த விரிஞ்சிபுரத்துல தான், அந்த விரிஞ்சிபுரத்துக்காராதான். முத்துசுவாமி தீட்சிதர் கிருத்தியில ஒன்றும் மரகதவல்லி அப்படின்னு ஒரு காம்போதியில கீர்த்தனம் எல்லாரும் கேள்விப்பட்டிருப்போம். அது இந்த விரிஞ்சிபுரத்துல இருக்கிற இந்த மரகதவல்லி அம்பாள் மேல பாடினதுதான் சுவாமி மார்கபந்து அப்படின்னு. மார்கபந்து ஸ்தோத்திரம் அப்படின்னு தீட்சிதர் அப்பைய தீட்சிதரோட இருக்கு. அதுவும் இந்த மார்கபந்து இந்தூர் சுவாமி விரிஞ்சிபுரம் சுவாமி மேல பாடினதுதான். சம்போ மகாதேவ தேவ விஜய் மார்கபந்து அப்படின்னு வரும். மார்கபந்து அப்படின்னா வழித்துணைன்னு அர்த்தம். சுந்தரமூர்த்தி சுவாமி எழுதுறாரு, வானநாடனே வழித்துணை மருந்தே மாசிலா மணியே மறைப்பொருளே அப்படிங்கிற. வழித்துணை மருந்து. நாம
வழித்துணை மருந்துன்னா ஏதோ இந்த ஊர்ல இருந்து அந்த ஊருக்கு பொறுத்தையே நடுப்புற நமக்கு ஒரு மருந்தா இருக்கார், ஒரு காவலா இருக்கார் அப்படின்னு இல்லை. இந்த சம்சாரம், இந்த ஜென்மாங்கிற ஒரு பெரிய நெடும் பயணத்தினா நீண்டு இருக்கோம். பிறக்கிறது இறக்கிறது, பிறக்கிறது இறக்கிறதுன்னு இப்படி ஒரு பெரிய லாங் ஜேர்னினா வச்சுட்டு இருக்கோம். இந்த ஜேர்னிக்கு இந்த வழித்துணையாவும் இருக்கிறவன் யாருன்னு அந்த பரமேஸ்வரன் தான். அதனாலதான் அவருக்கு பேர் மார்கபந்து, மார்கபந்துன்னு பேரு. அதுதான் இந்த விருஞ்சிபுரத்துல சுவாமி மார்கபந்து மரகதவல்லி. அந்த ஊர்ல வந்து பெரியவா தரிசனம் பண்ணிண்டா. அங்கேருந்து யாத்திரையை தொடர்ந்து திருப்பதிக்கு போற வழியில புத்தூருக்கு பக்கத்துல நகரிக்கிட்ட புக்கேன்னு இருக்கு. அந்த புக்கையில சங்கர மடம் இருக்கு. அந்த புக்கை சங்கர மடத்துல கும்பாபிஷேகம் அது ரொம்ப விமர்சையா நடந்தது. அந்த புக்கேங்கிறது ஒரு பெரிய ஸ்தலம். பக்கத்துல குஷஸ்தலி அப்படின்னு நதி. இந்த குஷஸ்தலி உற்பத்தியார அங்க போறது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அபூர்வமா இருக்கும். அந்த குஷஸ்தலி நதி தீரத்துல இருக்கிற இந்த புக்க சங்கரம் இடத்துல கும்பாபிஷேகத்தை முடிச்சுட்டு பெரியவா திருமலைக்கு போனா திருப்பதியில பெருமாளுக்கு சஹஸ்ர கலசாபிஷேகம் பண்ணி தரிசனம் பண்ணினா. இந்த சஹஸ்ர கலசாபிஷேகம் தரிசனம் பண்றதே திருப்பதியில இருக்கிறதையும் பல ரசமான நிகழ்ச்சிகள். பெரியவா எப்படி தர்ம விக்கிரகம் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒண்ணு பார்க்கலாம். ஒவ்வொரு சேவை சஹஸ்ர கலசாபிஷேகம், அந்த அதே மாதிரி கல்யாண உற்சவம், இது மாதிரி பல சேவைகள் அங்க வச்சிருக்கா இல்லையா. அதுக்குன்னு ஒரு டிக்கெட் எல்லாம் வச்சு அதுக்குன்னு ஒரு பணம் வச்சு அதை வசூல் பண்ணி எல்லாரும் அதை பண்ணினாக்க போய் சுவாமி தரிசனம் எல்லாம் அது மாதிரிலாம் பண்றாளே. அப்படி ஒரு சேவையும் போது பெரியவா உள்ள போறா. கோவில்ல பெருமாளை தரிசனம் பண்றதுக்கு உள்ளுக்குள்ள போறா. அப்ப பெரியவாளோட போனா எல்லாரும் வெள்ளலாம் அப்படின்ட்டு எல்லாரும் இந்த ஒட்டி போமோல்லையோ அது ஒரு பெரிய கும்பல் சேர்ந்து கொடுத்து எல்லாம் பெரியவாளோட பின்னால போலான்ட்டு. பெரியவா பார்த்தா அந்த கோவில்ல உள்ள நுழையறதுக்கு முன்னால சுவாமி கர்ப்பகிரகத்துக்கு போய் தரிசனம் பண்ண சன்னதிக்கு போறதுக்கு முன்னால அந்த ஈவோ எல்லாரும் அதிகாரிகள்லாம் வந்திருக்கா. பெரியவா கிட்ட இப்போ இந்த சேவைக்கு இந்த டிக்கெட் வாங்கினா இதுக்கு இத்தனை பணம்ங்கிறாப்புல இத்தனை பேர் உள்ளுக்குள்ள போய் தரிசனம் பண்ணலாம்னு ஒரு எண்ணிக்கை வச்சிருப்பியோ இல்லையோ, அது எத்தனை அப்படின்னு அவர் ஏதோ 8 பேரோ 10 பேரோ என்னமோ சொன்னார். அப்போ இந்த டிக்கெட்டுக்கு இந்த சேவைக்கு இத்தனை பேர் தானே போகலாம், ஆனா என்னோட இத்தனை பேர் வந்திருக்காளே, அத்தனை பேரையும் உள்ள அழிச்சுன்னு போக முடியாது இல்லையோ அப்படின்னா. உடனே அந்த அதிகாரி சொன்னார், அது சாதாரணமா லௌகிகாளுக்கு சாதாரண மனுஷாளுக்கு ஒரு டிக்கெட் வாங்கினா அப்படின்னு ஒரு கணக்கு வச்சுட்டு இருக்கு. பெரியவாளோட வரவா இல்ல பக்தாள் தான் வரா, அதனால இப்போ ஒன்னும் அந்த கணக்கெல்லாம் பார்க்க வேண்டாம், பரவாயில்ல எல்லாரும் போய் தரிசனம் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா. உடனே பெரியவா சொல்றா, இல்ல யாரா இருந்தாலும் சரி, ஈஸ்வரனுக்கு முன்னால யாரா இருந்தாலும் ஒண்ணுதான். அவருக்கு முன்னால இவாளுக்கு ரிலாக்ஸேஷன் அவளுக்கு அதெல்லாம் கிடையாது. ஒரு சட்டம் வச்சிருக்கு இந்த கோவில்ல, ஒரு நேதி வச்சுருக்கு. இந்த டிக்கெட் வாங்கினா இத்தனை பேர் போகலாம், இந்த டிக்கெட்னா இந்த டயத்துல இதுக்கெல்லாம் வச்சுருக்கு. அதுபடிதான் இருக்கணுமே வழி இங்க ஒரு வித்தியாசம் பார்க்கப்படாது, ஏற்ற இறக்கம் இருக்கக்கூடாது. அதனால நான் வந்தாலும் சரி, ராஜாதி ராஜாக்கள் வந்தாலும் சரி, சாதாரண மனுஷா வந்தாலும் சரி, எல்லாருக்கும் ஒரே ரூலா தான் இருக்கணும். அப்படி நாம இருந்தோம்னால்தான் அந்த சட்டப்படி நடந்தோம்னா தான் ஈஸ்வரனுக்கு. சட்டத்தை மீறிண்டு நம்ம போய் அவரை தரிசனம் பண்ணியோ எத்த பண்ணியும் நல்ல ஒண்ணா அவர் ஒன்னும் அனுகிரகம் பண்ண மாட்டார், பிரீத்தி அடைய மாட்டார். அவரோட அனுகிரகத்தை அடையணும்னா அவர் சொன்ன வழியில நடக்கணும், அந்த தர்ம வழியில நடக்கணும், நியாயமா நடக்கணும், நேர்மையா இருக்கணும். அப்படி இருந்தாலே அவரோட அனுகிரகத்தை அடைஞ்சுள்ளலாம். அதனால நாம எங்கேயோ வீட்டுக்குள்ள இருக்கிறதே நாம ஏதோ பல தப்பை பண்ணிவிட்டு இனிமே நாம பிரமாதமா நம்ம போய் பக்தி ஸ்ரத்தையா போய் டிக்கெட்டை வாங்கிட்டு ஆயிரக்கணக்கில் செலவழிச்சு அவரை போய் தரிசனம் பண்ணதுனால அவர் உடனே வாங்கிடுவாரா? நம்ம தப்பெல்லாம் மன்னிச்சுடுவாரா? மாட்டார். அந்த தப்புக்கு உண்டான தண்டனை இருக்குதான் இருக்கும். அதனால ஈஸ்வர சன்னதியில நமக்கு இந்த மாதிரி அபச்சாரத்துக்கு ஆளாகவே கூடாது, இந்த மாதிரி எண்ணமே ஏற்படாது. யாரா இருந்தாலும் ஒரே சட்டம் தான் அப்படின்ட்டு. இப்ப 10 பேர் அப்படின்னாக்க இதுக்கு 10 பேர் தான் போனோம்னா 10 பேர் போறோம். மீதி பேருக்கெல்லாம் நீ அவள்கிட்ட டிக்கெட்டுக்கு பணம் வாங்கிட்டு அவளை உள்ள அனுப்புறது, அந்த சட்டத்துக்கு உட்பட்டு என்ன பண்ணலாமோ அதை பண்ணு அப்படின்னுட்டா. அப்படி சொல்றதே தான் முதல்ல இந்த படியில உள்ளுக்குள்ள போனா புதுப்பிரிவா தன்னோட சிஷ்யர் ஜெயேந்திர அவரை வர சொன்னா. உடனே என்ன பண்ணா, நாங்க 2 பேரை வச்சு மீதி 8 பேரை வர சொல்லு அப்படின்னா, யாராரு முக்கியமான இடத்து ஸ்ரீகாரையும் இன்னும் யாராரு கைங்கரியம் பண்ணாலும் அவ வந்தா 8 பேர் போனா, மீதி எல்லாரையும் எங்கேன்னு எடுத்துட்டு அவளுக்கு என்ன காசோ வாங்கிட்டு பணம் வாங்கிட்டு நீ அவளோட டிக்கெட் வாங்கிட்டு உள்ள அனுப்பு அப்படின்னு. ராமர தர்ம விக்கிரகம் அப்படின்னு சொல்றதோ இல்லையோ, ஏன் சொல்ல மாட்டான், ஏன் சொல்லக்கூடாது? அது அந்த ராமரோட பிரத்யக்ஷ ராமர். இதான் பெரியவா.
எங்க போனாலும் சரி, இதெல்லாம் 1-2 சாம்பிளுக்கு தான் சொல்றேன். இது மாதிரி போற இடத்துல எங்கேயா இருந்தாலும் தான் ஒரு பெரிய சங்கராச்சாரியான்னு இருக்கும், நம்மளோட பொசிஷன் இருக்கு, நம்ம என்ன வேணா அது மாதிரிலாம் பண்ணினதே கிடையாது பெரியவா. எங்க போனாலும் அந்தந்த இடத்துக்கு என்ன நீதியோ, அந்தந்த இடத்துக்கு என்ன சட்டமோ, அந்தந்த இடத்துல என்னென்ன ஆச்சாரங்களோ அனுஷ்டானங்களோ சம்பிரதாயமோ அதை மதிக்கணும், அதுக்கு கௌரவம் கொடுக்கணும், அதுபடிதான் நடக்கணுங்கிறதுல தான் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா இருந்தா. தான் இருந்ததோட இல்ல, யாரா இருந்தாலும் தன் சிஷ்யான்னு சொல்லக்கூடியவா, தன் பக்தா எல்லாருமே இப்படிதான் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான். அவளோட பக்தா சிஷ்யா எல்லாம் ஒண்ணுதான் அவளுக்கு. எல்லோரும் அந்த நடைமுறைப்படி அந்த தர்ம வழியில நடக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு தான். இப்படி திருப்பதியில போய் சஹஸ்ர கலசாபிஷேகம் பண்ணி வச்சா. அப்படி பண்ணி வச்சுன்னு பெரியவா அந்த 1966 வருஷம் சாதுர்மாசியம் அதுக்கு காளஹஸ்திக்கு வந்தா. காளஹஸ்திங்கிறது உயர்ந்த க்ஷேத்திரம். ஸ்வர்ணமுகி அப்படிங்கிற நதி உத்தரவாகினியா ஓடுறது. அங்க சுவாமி காளஹஸ்தீஸ்வரர், அம்பா ஞான பிரசூனாம்பிகா அப்படின்னு பேரு. ஞானமே வடிவானவள், ஞான பூங்கோதை அப்படிங்கிறா. அப்படி ஞானஸ்வரூபமா இருக்கிற அம்பாள் சுவாமி காளஹஸ்தீஸ்வரர். இது பஞ்சலிங்க க்ஷேத்திரத்துல வாயு க்ஷேத்திரம் அப்படின்னு சொல்லப்படுறது. அந்த வாயு க்ஷேத்திரமா இருக்கிறது இந்த காளஹஸ்தி. அந்த மகா க்ஷேத்திரத்துல தான் கண்ணப்ப நாயனார் பரமேஸ்வரனை பக்தி பண்ணி அவர் மோட்சத்துக்கு அடைஞ்சது. இன்னும் பல மகிமை உள்ளது இந்த காளஹஸ்திக்கு. அப்பேற்பட்ட இந்த காளஹஸ்தியில பூ கைலாசம் அப்படின்னு எல்லாம் கொண்டாடப்படுறது. இந்த காளஹஸ்தியில 66 வருஷம் சாதுர்மாசியம் நடந்தது. அந்த சாதுர்மாசியம் நடந்த சமயத்துல பல அனுகிரக லீலைகள்லாம் நடந்திருக்கு. இந்த பெரியவாளோட பக்தா கூட்டத்துல பொள்ளாச்சி ஜெயம் அப்படிங்கிற இந்த ஜெயலட்சுமி அம்மா, இவாள்லாம் எப்போதும் பெரியவாளோடையே இருந்து பல ஊர்களுக்கெல்லாம் போய் பெரியவா தரிசனம் பண்றதெல்லாம் தரிசனம் பண்ணி, பெரியவா ஸ்நானம் பண்ற நதியெல்லாம் ஸ்நானம் பண்ணி, இப்படி பெரியவாளையே கூடவே இருந்து இந்த சத்சங்கத்திலேயே இருந்து ஆனந்தத்தை அனுபவிச்சுட்டா. இந்த சாதுர்மாசியத்துல இந்த ஜெயலட்சுமி அம்மா வியாச பூஜையெல்லாம் தரிசனம் பண்ணா. இந்த வியாச பூஜையில பௌர்ணமிக்கு மறுநாள் புனர் பூஜை பண்ணி அந்த வியாச அக்ஷத அப்படின்னு அந்த பூஜை பண்ண அக்ஷத பிரசாதம் கொடுக்குற வழக்கம். மறுநாளைக்கு ஒரே கூட்டமா இருக்கு, எல்லாரும் கியூல இருக்கா. பெரியவா தங்கையாலே அக்ஷதை கொடுப்பா, எல்லாரும் அடிய நீட்டுவா, எல்லாருக்கும் அக்ஷதையை போடுவா. இப்படி ஆண்கள்லாம் ஒரு பக்கம் வரிசையா இருக்கா, பெண்கள்லாம் ஒரு பக்கம் வரிசையா இருந்துன்னு வாங்கிட்டு போயிட்டே இருக்கா. அதுல இந்த பொள்ளாச்சி ஜெயத்துக்கு அந்த வருஷம்னு என்னமோ தெரியல, மனசுல ஒரு எண்ணம் என்னன்னா, நாமளும் மடத்துக்கு அடிக்கடி வந்துட்டு இருக்கோம், ரொம்ப மடத்துக்கு கைங்கரியம் பண்ணிட்டு இருக்கோம், நம்ம பக்தி பண்ணிட்டு இருக்கோம், ரொம்ப மடத்துல ரொம்ப பரிச்சயமான ஒரு புள்ளியா இருக்கும். பெரியவா நமக்கு இந்த வியாச பூஜை அக்ஷதைய பிரசாதத்தை கூப்பிட்டு கொடுக்கணும் அப்படின்னு ஒரு ஆசை. எப்ப பாரு பிரசாதத்துக்கு நாமளே தான் போய் கையை நெட்டி நிக்கிறோம் முன்னால. பெரியவாளவே நம்மளை கூப்பிட்டு பிரசாதம் கொடுக்கணும், அக்ஷத பிரசாதம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு ஒரு ஆசை. இது வேற ஒண்ணும் இல்லை, பெரியவா நம்மள மனசுல வச்சுட்டு இருக்காளா, நம்மள ஒரு விஐபி ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கறாளா அப்படின்னு பாத்துக்கணும் அப்படின்னு நமக்கு தோணும். இதெல்லாம் ஒரு அஜ்ஞானத்துல தானே. இது ஏன் தோன்றது? ஒரு அஜ்ஞானத்துல தோணினா கூட இதுக்குள்ளேயும் பின்னால ஒரு அனுகிரகம்ங்கிறது ஒரு பெரிய லீலையா நடத்தி காமிக்கிறது நமக்கு. அப்படிதான் இங்கேயும் நடக்க போறது. இந்த அம்மாவுக்கு இப்படி தோணித்து. அதனால என்ன கியூல போய் நிக்காத ஓரமாவே நின்றா, ஒரு தூண் ஓரமா நின்று பார்த்துட்டு இருக்கா. இத பெரியவா பார்த்துட்டா. அது அந்தர்யாமி, அவளுக்கு தெரியாதா? ஒரு பக்திக்கு நம்மளை கூப்பிட்டு தான் கொடுக்கணும்னு மனசுல பாவம் வந்தோடனே குருவான அவருக்கு என்ன பார்த்துட்டே இருக்காரு. ஒண்ணு முதல்ல ஆச்சரியம், இவாள பிரசாதத்துக்கு முதல்ல நிக்கிறவா இன்னைக்கு என்னமோ ரொம்ப ஓரமா ஒதுங்கி நிக்கிறாளே அப்படின்னு. இப்படி பாக்குறதுலயே என்ன நீ வாங்கிக்கலையா அப்படிங்கிறப்பல இருக்கு பார்வை. ஆனா இந்த அம்மா என்ன பண்ணா, ரொம்ப திருடமா இருந்தா, இன்னைக்கு என்ன ஆனாலும் சரி பெரியவா கூப்பிட்டு கொடுத்தாதான் வாங்கிக்கிறது அப்படிங்கிற அளவுக்கு ஆயிடுத்து. நேரம் ஆக எண்ணம் கூட்டமானா வரிசையா வாங்கிட்டு குறைஞ்சுட்டே இருக்கு. இப்படி கூட்டம் குறைய 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 பெரியவாளும் பாக்குறா. அப்படின்னா என்ன, கூட்டம் குறைஞ்சுடுத்து, இப்பான்னு வாங்கிக்க போறியா இல்லையா அப்படிங்கிறாப்புல. ஆனா இந்த அம்மா பேசாத நின்றே இந்த இல்லையா, கடைசி ஆளு அந்த கூட்டத்துல போய் வாங்கிக்கிறா. அத அப்படி கொடுக்கறதே இப்படி ஒரு தரம் பெரியவா மறைச்சாலோ இல்லையோ, இந்த அம்மாக்கு என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. இப்பவும் பெரியவா வான்னு தலையாட்ட மாட்டேங்கிற, கூப்பிட மாட்டேங்கிறா. இப்ப கடைசி ஆள் இதை கொடுத்துட்டா பெரியவா உள்ள போயிடுவா. அதுக்கப்புறம் எப்ப பிரசாதம் கொடுப்பாளா கொடுக்க மாட்டாளா தெரியாது. இவ மெனக்கெட்டு உட்காந்து இத்தனை பேருக்கும் கொடுத்துருக்கா. இப்ப நம்ம வேணும்னு எய்தாப்புல நின்னுட்டு வாங்கிக்கலைன்னா இது ஏதோ நாம அவளை அலட்சியப்படுத்தினாப்புலையும் ஆறுது, பிரசாதத்தை அலட்சியப்படுத்தினாப்புலையும் ஆறுது.
நமக்கும் ஒரு ஆசை பெரியவா கூப்பிட்டு கொடுக்கணும்னு. ஆனா பெரியவாளோ வேணும்னு என்னன்னு தெரியல. நம்ம பாவம் அவளுக்கு புரிஞ்சிருக்கும். அவ அந்தர்யாமி, எல்லாரோட எண்ணத்தையும் புரிஞ்சுக்க கூடியவா தான். என்னமோ ஏதோ கொடுக்கல, இப்படி பெரியவா கொடுக்கல, நாமளும் வீம்புக்கு இருந்துட்டோம்னா பிரசாதம் கிடைக்காத போயிட போறதோ அப்படின்னு ஒரு பயம் வேற வந்துடுத்தோம். அதனால என்ன பண்ணா, வேற வழி இல்லாத வந்து மடியை நீட்டினான். மடியை நீட்டினாலும் அப்படி புடி அக்ஷதை எடுத்தா, அப்படி தூக்கி படுக்குன்னு போட்டா. போட்டுட்டு எதுன்னு உள்ள போயிட்டா. உள்ள போனா இந்த அம்மாவுக்கு ஒரே அழுக வந்துட்டோம். ஸ்திரீகள் தானே, உடனே ஒரு தாபம் அழுக வந்துட்டோம். என்ன அப்படின்னா, கடைசியில பிரியாதான் ஜெயிச்சுட்டா பத்தியா, நம்மளை கூப்பிட்டு கொடுக்கல பத்தியா. தியாக பிரம்மேஸ்வரர் సాధించనే ఓ మనసా బోధించిన సన్మార్గ వచనముల பொங்கு చేసి தா பாட்டின பாட்டி சாதிச்சனே அப்படின்னா, தான் பிடிச்சபடியே சாதிச்சுட்டானே அப்படிங்கிற தியாக பிரம்மம். அது மாதிரி தான் இந்த பாட்டை பாடணும் போல இருக்கு. இங்க பெரியவாள என்ன பண்ணா, கூப்பிட்டு கொடுக்கல, நீனாவே தான் வந்து வாங்கிக்கணும் அப்படின்னு அவ நினைச்சா போல இருக்கு. ஏன்னா பிரசாதத்தை நாம எப்பொழுதும் யாச்சிக்கணும். பகவான்கிட்ட போய் கிருப பண்ணு அனுகிரகம் பண்ணு அப்படின்னு நாம தான் கேட்கணும். அங்க போய் கையேந்துறதோ அவர்கிட்ட போய் கேட்கறதோ ஏதானும் நமக்கு கௌரவ குறைச்சலா என்ன? குழந்தைகள் தாயார்ட்ட தானே எது வேணாலும் வந்து கேட்கறது. அதனால நம்ம அப்பா அம்மாட்ட நாம வேணுங்கிறத கேட்காத வேற யார்கிட்ட போய் கேட்க போறோம்? யார்கிட்ட? அடுத்த வாழ்கிட்ட போய் கேட்டோம்னா அது கடனாயிடும், பிச்சையாயிடும். நம்ம அப்பா அம்மாட்ட கேட்கறதுங்கிறது நமக்கு ரைட், நம்மளோட உரிமை. அதை போலதான் இங்கேயும் குருட்ட நாம போய் பிரசாதம் கொடுங்கோ அப்படின்னு அனுகிரகம் பண்ணுங்கோன்னு நாம என்ன வலிய போய் கேட்கணும்? அப்படிதான் இந்த அம்மா பண்ணிட்டு இருக்கா. என்னமோ இன்னைக்கு அப்படி இதுவும் ஒரு அனுகிரக லீலை தான் நாம முன்னாலேயே சொன்னோம். பெரியவா வாங்கிட்டு இதை கொடுத்துட்டாளா. இந்த வாங்கிட்ட அப்புறம் இந்த அம்மாவுக்கு ஒரே மனசு வருத்தம். ஒரு கூப்பிட்டு ஒரு பிரசாதம் கொடுக்கறதுக்கு நாம போற மாட்டோமா? நம்ம பக்தி அதுக்கு போறலையா? பெரியவாளும் புடிவாதமா நம்மளை கூப்பிடப்படாதுன்னே வச்சு கடைசியில நாமளாவே தானே போய் வாங்கிக்கிறாப்புல இருந்தது. இது ஒரே அழகெல்லாம் அழ ஆரம்பிச்சுடுத்து. இப்படி எல்லாம் ஆயிடுத்து. சாயந்தரம் தீப நமஸ்காரம். இந்த தீப நமஸ்காரம் ஆரம்பிக்கிறதே பெரியவாளும் வருவா. இந்த தீப நமஸ்காரத்துக்காக இந்த ஜெயலட்சுமி அம்மா என்ன பண்ணினா, தன்னோட கூட வந்திருக்கிற அம்மா இவா 2 பேரும் பக்கத்துல ஸ்வர்ணமுகி அப்படின்னு சொன்னேன், அந்த நதியில போய் கை காலெல்லாம் அலம்பிண்டு மூஞ்சியெல்லாம் அலம்பிட்டு சுத்தம் பண்ணிட்டு வரலாம் அப்படின்ட்டு அவ போறா. இந்த ஸ்வர்ணமுகியில என்ன பண்ணும், ஒரு பக்கமா தண்ணி ஓடுறது, ஃபுல் நதியா ஓடாத நடுப்புற மணல் திட்டா இருக்கு, அங்கங்க கொஞ்சம் அப்படி தண்ணி ஓடுது. அந்த தண்ணியில போய் இவ மணல்ல நடந்து போய் நடு ஆத்துல ஓடுற தண்ணியில கை காலெல்லாம் அலம்பிண்டு மூஞ்சியெல்லாம் அலம்பிண்டு நேத்தி எட்டுண்டு வரத்தையே இந்த கூட வந்த அம்மாட்ட சொல்லிட்டு வந்தா ஜெயலட்சுமி. இப்படி பெரியவா என்ன கூப்பிட்டு கொடுக்கல, என்னமோ எனக்கு இத்தனை நாள் இல்லாத நீ கூப்பிட்டு கொடுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன், ஆனா பெரியவா என்னோட ஆசையை பூர்த்தி பண்ணல, கூப்பிட்டு கொடுக்கல, நான் தான் எப்பொழுதும் போல வாங்கிக்கிறாப்புல ஆயிடுத்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழுதுன்னு வந்தா. அவ சொன்னா, இதுக்கே போய் யாரான அழுவாளா? இப்படி மூஞ்சி வீங்கிறாப்புல அழுதுருக்கே, என்ன இப்போ பெரியவாள்கிட்ட நம்ம கேட்டு வாங்கிட்டா என்ன அப்படி இப்படிலாம் சமாதானம் பண்ணிட்டு சொல்லிகிட்டே வரா. அந்த சமயத்துல நம்ம தலையில சப்புன்னு என்னமோ வந்து விழுந்தாப்புல இருந்தது, காக்கா எச்சமிட்டாப்புல. இது பேசிட்டே வரத்தே தப்புன்னு தலையில விழுந்தோன்னு இந்த ஜெயலட்சுமி என்னம்னா, கீக்கே நடு நதியில வரத்தையும் வரு, ஏதோ காக்கா வந்து என்னமோ பண்றது, இப்பதான் போய் அலம்பிண்டெல்லாம் வந்திருக்கும், சுத்தம் பண்ணி வந்திருக்கோம், இதே என்னமோ அசிங்கம் பண்றது அப்படின்னுட்டு அதை அப்படி கீழே தள்ளலான்ட்டு இப்படி பண்ணினா கம்முன்னு ஒரு சந்தன வாசனை. நமக்கு திடீர்னு என்ன நடு ஆத்துல என்னமோ தலையில விழுறது, அதை கீழே தள்ளலான்னு கையால தடவினாக்க சந்தன வாசனை வருது அப்படின்ட்டு. அப்ப என்ன பண்ணா, அந்த தலையில விழுந்ததை கீழே தள்ளல, அப்படியே எடுத்து பார்த்தா அதுல அரைச்ச சந்தனம் இப்படி விழுது மாதிரி சந்தனம் விழுது இருக்கு. அதுல இங்க ஒண்ணு அங்க ஒண்ணு அங்க ஒண்ணு இங்க ஒண்ணா இந்த ஷேப்பு அக்ஷதை ஒட்டின்னு இருக்கு. இந்த அம்மாக்கு ஆச்சரியமா இருந்தது. நடு ஆத்துல வந்துன்னு இருக்கும், மேலேந்து ஒண்ணு தூக்கி போறதுக்கு யாரும் கொண்டு போடுறதுக்கு சான்ஸ் இல்லை. அப்படி பார்த்தா ஏதோ காக்கா ஏதானும் பண்ணி கொடுத்தாக்கும் எச்சம் விட்டுருத்தாக்குன்னு பார்த்தா தலை மேல இத்தனை சந்தன விழுந்திருக்கு, அதுல இத்தனை அக்ஷதை ஒட்டின்னு இருக்கு. இந்த அக்ஷதை வியாச பூஜை அக்ஷதை தாங்கிறதுக்கு என்ன ஒரு குழு அப்படின்னா, அந்த ஷேப்பு கலர்ல தான் அக்ஷதை இருக்கும். அந்த ஷேப் அக்ஷதை தான் பரப்பி அதுல வியாச அக்ஷதைன்னு கொடுப்பா பூஜை பண்ணி. இது இருக்கு. இதை பார்த்தோன்னு இந்த அம்மாவுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். இது நிச்சயம் இந்த அம்மாவுக்கு தெரிஞ்சது பெரியவா அனுகிரகம் தான். ஏன்னா இது நடு ஆத்துல நின்று இருக்கோம், வந்துட்டு இருக்கோம், பக்கத்துல ஒண்ணும் எங்கேருந்து யாரும் போடுறதுக்கும் சான்ஸ் இல்லை. இது பெரியவா தான் நம்மளோட தாபத்துக்காக இங்க கொண்டு அக்ஷதையை கொடுத்துருக்கா.
அனுகிரகம் பண்ணியிருக்கா, கொடுக்கல தலையிலேயே போட்டிருக்கா அப்படின்னு ஒரு சந்தோஷம். அதை அப்படியே எடுத்து பத்திரமா வச்சுண்டா சந்தோஷமா இத்தனை நேரம் இந்த குறை நம்மளை கூப்பிட்டு கொடுக்கலையே அப்படிங்கிற அந்த தாப்பம் ஒரு நிமிஷத்துல போயிடுத்து. நமக்கு தெரியவா நம்ம இருக்கிற இடத்த தேடி கொண்டு தலையில போட்டுட்டாளே அப்படிங்கிற ஒரு சந்தோஷம் வந்தது. பக்கத்துல இந்த அம்மா திட்டையும் சொல்லிட்டே வந்தா, பரம சந்தோஷமா சொல்லிட்டு வந்தா. வந்தோடனே ராத்திரி பூஜை எல்லாம் ஆச்சு. பூஜை தரிசனம் முடிஞ்சோடனே பெரியவா உட்கார்ந்து நிற்கிறது. இந்த அம்மாவுக்கு ஒரு சந்தேகம் வந்தது. இது நிஜமாவே பெரியவா அனுகிரகத்துலதான் நமக்கு நடு நதியில தலையில சந்தனத்தோட அக்ஷதை விழுந்துதா, இது பெரியவாள்கிட்ட சொல்லி சந்தோஷப்பட்டுக்கணும் அப்படின்னு ஒரு ஆசை. அதனால முள்ள போய் இந்த விஷயத்த பெரியவாள்கிட்ட சொன்னா. பெரியவா சிரிச்சுனே, ஆமா நீ தான் இப்படி மூஞ்சியை தூக்கி நின்று நானாவே கூப்பிட்டு கொடுக்கணும்னு, அதனாலதான் நான் கூப்பிட்டு கொடுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டியோ இல்லையோ, அதுக்காக தான் உனக்கு அம்பாள் அனுகிரகம் பண்ணிட்டா போல இருக்கு. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஆஹா, நீ உன்னோட ஆசைப்படியும் கிடைச்சு. அப்ப நீ முதல்ல இங்க தான் தானே போய் வாங்கிக்கிறாப்புல இருந்ததுன்னா அதுதான் குருட்ட என்னன்னு. சிஷ்யாள் எப்பொழுதுமே நாம பவ்யமா வினயத்தோட அவள்கிட்ட சரணாகதி பண்ணினோம்னா நம்ம ஆசைப்பட்டதை நினைச்சது எல்லாத்தையும் நிறைவேற்றி வைப்பா. அங்க மட்டும் நாம அவளோட வேம்பு பண்ணிட்டு கட்சி கட்டிட்டு பிடிவாதம் பிடிச்சிட்டு அப்படி பண்ணினாதான் நான் வருவேன், இப்படி பண்ணாதான் வருவேன்னா நாம அதுக்கு அவ ஆளாக மாட்டா. நம்ம பாக்குறோமே சாதாரணமாவே குழந்தைகள் நம்மள்ட்ட வீட்டுல அதுகள் நம்மள்ட்ட தாஜா பண்ணின்னு நம்மள்ட்ட பிரியமா இருந்து எதை கேட்டாலும் நம்மளாவே பண்ணிடுறோம். அதே போட்டிக்கிட்டே அப்படின்னு வந்து கொடுத்தோம்னாக்க தகராறுன்னு வந்ததுன்னா உடனே நமக்கு ஒரு வீம்பு வந்துடுது. அப்போ பெரியவா என்ன பண்ணார், உனக்கு வேணும்னா நான் கூப்பிட்டு கொடுக்குறேன், உனக்கு கூப்பிட்டு கொடுக்கறது என்ன, எங்க வேணாலும் நான் கொடுக்குறேன். ஆனால் இங்க எல்லாருக்கும் அவ வாங்கிக்கிறாங்கிறதே அதுபடிதான் அந்த கியூல நின்று எல்லாரோடையும் பிரசாதம் வாங்கிக்கணுங்கிறது நீ எப்பொழுதும் பண்றாப்புல பண்ணிக்கணும். நீ இதையும் பண்ணிட்டு பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். எனக்கு கூட ஆசையா இருக்கு பெரியவாளும் எனக்கு கூப்பிட்டு கொடுக்கணும் அப்படின்னா அது வேற விஷயம். கொடுத்தா அப்படி கொடுத்தாதான் வாங்கிக்கிறது அப்படின்லாம் நாம போட்டி போடக்கூடாது அப்படிங்கிறது பாடம் சொல்றாப்புல இருந்தது. அந்த அம்மா தான் சொல்லுவா, பெரியவா என்னைக்குமே அவ எதுலயும் அவ சர்வேஸ்வரன் அப்படிங்கிறத காமிப்பா. எல்லாரும் அவள்கிட்ட சரணாகதி பண்றாப்புல தான் இருக்கும். இருந்தா கூட சர்வ சுலபனா நாம என்னென்னலாம் ஆசைப்படுறோமோ என்னென்னலாம் நினைக்கிறோமோ அதுக்கும் ஈடு கொடுத்துன்னு அனுகிரகம் பண்றது அப்படிங்கிறது ரெண்டும் பெரியவாள்கிட்ட ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி அப்படின்னு சொல்லி அந்த அம்மா ஆச்சரியப்படுவோம். அப்படி இந்த காளஹஸ்தியில இருக்கிறதே அதிசயமா 2 விஷயங்கள் பெரியவா உலகத்துக்கு ஒரு பெரிய பொக்கிஷம் மாதிரி கண்டுபிடிச்சு கொடுத்தா. அதுல ஒண்ணு என்ன, பக்கத்துல பஞ்சமுகலிங்கம் அப்படின்னு இப்ப பஞ்சமுகேஸ்வரர் அப்படின்னு ஒரு பிரபலமா இருக்கு. அப்போ அந்த 66ஆம் வருஷம் பெரியவா அங்க இருக்கிறதே என்ன பண்ணா, அங்க இருக்கிற ஜனங்கள்ட்ட எல்லாம் கேட்டா, இங்க ஒரு பக்கத்துல ஒரு மலை இருக்கு, இந்த மலை மேல ஒரு பஞ்சமுகேஸ்வரர் இருக்குமே, அது எங்க இருக்கு அப்படின்னு தேடினா. எப்போ பெரியவா காசி யாத்திரை வரத்தையே பார்த்திருக்கா போல இருக்கு. அப்பதான் கிரிபிரதட்சணம் பண்ணாலாம் பார்த்தோம். போகவே முடியாத இடத்த காடா இருந்தது, காடெல்லாம் செதுக்கி சொல்லி மரங்கள்லாம் செதுக்கி ஒதுக்கி வழி பண்ணிண்டு இவா அங்க கிரிபிரதட்சணம் பண்ணாலாம் பார்த்தோம். இதெல்லாம் ஞாபகம்னு கேட்டா ஒருத்தருக்கும் தெரியல. அதுல சில வயசான வாழ்கிட்ட கேளு அப்படின்னா அவ சொன்னா தெரியல, ஏதோ மலை மேல ஏதோ பிரம்மகுடின்னு பேர் சொல்வா, அதுதான் கேள்விப்பட்டிருக்கோம், அது என்ன ஏதுன்னு கூட நாங்கெல்லாம் பார்த்ததில்ல, தெரியாது அப்படின்னா. உடனே இந்த பிரம்மகுடி அப்படிங்கிறத வச்சுன்னு என்ன பண்ணா அந்த மலைய வழியை சுத்தம் பண்ண சொன்னா. அங்க இருந்த அதிகாரிகள் எல்லாரும் விட்டு கிட்டத்தட்ட 10 நாள் போல இந்த பக்கத்துல வளர்ந்துருக்கிற மரம் செடி கொடி எல்லாத்தையும் வெட்டி சுத்தம் பண்ண. இந்த 10 நாள் தினம் வந்து பெரியவாளை விசிட் பண்ணி ஒரு வழியா வழி ஓரளவுக்கு பண்ணப்பட்டோன்னு அந்த மலை மேலே ஏற ஆரம்பிச்சுட்டா. மலை மேலே ஏறது ரொம்ப கடினமா தான் இருந்தது. பெரியவா ஏறினா ஒரு கூட்டமே வர ஆரம்பிச்சுட்டு இப்படி போய் கொஞ்சம் கொஞ்சமா மேல போனா அங்க நடுப்புற ஒரு பெரிய முத்தம் மாதிரி வந்தது. அந்த முத்தத்துல தாண்டி போனா ஒரு பெரிய கல்மண்டபம். அந்த கல்மண்டபத்துல அகலம் இல்லை, அது அப்படி பிரதட்சணமா இல்லைன்னா இந்த பக்கம் துளியூண்டு இடம் இருக்கு, ஒட்டு இடமா இருக்கு, அதுல கீழே விழுந்துருவாப்புல இருக்கு. அப்படி ஒரு அகலம் இல்லாத, சுத்தி வரத்துக்கு ஒரு அகலம் இல்லாத ஒரு பெரிய கல்மண்டபம். அந்த கல்மண்டபத்துக்கு மேல் பக்கம் பார்த்தா ஒரு இன்னொரு பாழடைஞ்ச மண்டபம். அந்த பாழடைஞ்ச மண்டபத்தையும் ஏறி இறங்கி உள்ளுக்குள்ள போய் பார்த்தா அதுதான் இந்த பிரம்மகுடியோட கர்ப்ப கிரகம் அப்படின்னு தெரிஞ்சுது. அது ஒரே மண்டி கிடக்கு. அதுக்குள்ள போய் பார்த்தா சுத்தம் பண்ணா அங்க ஒரு லிங்கம், பஞ்சமுகேஸ்வர லிங்கம். பஞ்சமுகேஸ்வரர் அப்படின்னா 5 முகம் பரமேஸ்வரனுக்கு, சத்யோஜாதம் வாமதேவம் அகோரம் தத்புருஷம் ஈசானம் அப்படிங்கிற அந்த 5 முகத்துல உள்ள பரமேஸ்வரன்.
இந்த பஞ்சமுகலிங்கம் அப்படிங்கிறது இந்த காளஹஸ்தியில இருக்கு. அதே மாதிரி திருவானைக்காவல்ல வடக்கு வீதியில நம்ம சங்கர மடம் இருக்கு. காஞ்சி சங்கர மடத்துல பின்பக்கம் ராஜராஜேஸ்வரர் அப்படின்னு கோவில், அதுக்கு உள்ளேயும் பின்னால மண்டி கிடந்தது, ஒருத்தருக்குமே கவனிப்பு இல்லாத கிடந்தது, பெரியவா பேருக்கிறதுக்கு தான் அங்க இருந்து அந்த பஞ்சமுகேஸ்வரன் கண்டுபிடிச்சு இன்னைக்கு பிரேஷ்ட பண்ணி பூஜை நடந்தது. அதே மாதிரிதான் இங்க காளஹஸ்தியிலையும். அதே மாதிரி நேபாளத்துல பசுபதிநாதர் கோவில்ல பஞ்சமுகேஸ்வரர் இருக்கு. அதே மாதிரி வாதாபியில ஐஹோளேங்கிற இடத்துல ஒரு பஞ்சலிங்கம் இருக்கு. இது மாதிரி இந்த பஞ்சமுகத்தோட லிங்கங்கள் இந்த மாதிரி 4 இடத்துல தான் இருக்கு. அதுக்கு தத்புருஷம்ங்கிறது கிழக்கு முகமா இருக்கும், அகோரம்ங்கிறது தெற்கு முகமா இருக்கும், சத்யோஜாதம்ங்கிறது மேற்கு முகமா இருக்கும், ஈசானம்ங்கிறது மேல் நோக்கி இருக்கும், வாமதேவம்ங்கிறது வடக்கு நோக்கி இருக்கும். அப்படி 4 திக்குக்கு 4 முகம், ஊர்துவமா மேல் நோக்கி ஒரு முகம் ஈசானம்ங்கிறது. இப்படி பரமேஸ்வரனுக்கு இருக்காம். அதுல கிழக்க பார்த்திருக்கிற முகம் ரிக்வேதம், தெற்க பார்த்திருக்கிறதுக்கு யஜுர்வேதம், மேற்க பார்த்திருக்கிறதுக்கு சாமவேதம், வடக்க பார்த்திருக்கிறது அதர்வ வேதம் அப்படின்னு 4 முகமே 4 திக்குக்கு 4 முகமா இருக்கு அப்படி எல்லாம் சொல்லப்படுறது. அப்படி இருக்கிற ஒரு அபூர்வமான அந்த பஞ்சமுகேஸ்வரை கண்டுபிடிச்சு அதுக்கு ஒரு வழிபாடெல்லாம் ஏற்பாடுல பண்ணினா. அதே மாதிரி இந்த குன்றுக்கு சரிவுல வர வழியில பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாழடைஞ்ச மண்டபம், அதுவும் ஒரே புல்லு போண்டு எல்லாம் போண்டு, அதையும் கிளியர் பண்ண சொன்னா. அதெல்லாம் செதுக்கி பார்த்தா அதுக்கு மலைக்கு பக்கத்துல தடுப்பு ஷவர் மாதிரி இருக்கு அந்த மண்டபத்துல. அந்த மண்டபத்துல பார்த்தா அபூர்வமான சிற்பங்கள், நர்த்தன விநாயகர், நடராஜர், பார்வதி பரமேஸ்வரர், பிக்ஷாடனர் முதலான விக்கிரகங்கள்லாம் சிலையெல்லாம் செவுத்துல அப்படியே மலையில செதுக்கி வச்சாப்புல இருக்கு. அதை கண்டுபிடிச்சா அதுக்கு பெரியவா நடராஜ ரங்கஸ்தலம் அப்படின்னு பேர் வச்சு அந்த வருஷத்துல வேதாகம சில்ப சதஸ அந்த நடராஜ ரங்கஸ்தலத்துல தான் பண்ணினா. இன்னைக்கு பார்த்தேன்னா அந்த நடராஜ ரங்கஸ்தலம் பெயிண்ட் எல்லாம் பண்ண சொல்லி பெரியவா ரொம்ப அபூர்வமா பண்ணி வச்சிருக்கா. அந்த 66ஆம் வருஷத்துலேருந்து அப்படி ஒரு இடிபாடுகளுக்குள்ள கண்ணுக்கு தெரியாத இருந்தது ஒரு இதெல்லாம் ஆர்கியலாஜிக்கல் அபூர்வம் அப்படின்னு சொல்லலாம். அதை கொண்டு வந்தா இப்படி பல காரியங்கள் ஒவ்வொரு இடத்துலயும் பெரியவா போய் இருந்தா இது மாதிரி பல அதிசயங்கள் பல அனுகிரகங்கள்லாம் நடக்கிறது அப்படின்னு தெரியுது. இந்த அதிசய அனுகிரகங்களை நாம தொடர்ந்து இன்னும் பார்க்க. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திரு அண்டப்பகுதி. கரும்பன கச்சை கடவுள் வாழ்க, அருந்தவர் கருளும் ஆதி வாழ்க, அச்சம் தவிர்த்த சேவகல் வாழ்க, நிச்சலும் ஈர்த்து ஆட்கொள்வோன் வாழ்க, சூழிரும் துன்பம் துடைப்போன் வாழ்க, எய்தினர்க்கு ஆரமுது அளிப்போன் வாழ்க, கூரிருள் புத்தொடு புனிப்போன் வாழ்க, பேரமை தோழி காதலன் வாழ்க, ஏதிலற்கு ஏதில்யம் இறைவன் வாழ்க, காதலர்க்கு எய்ப்பினில் வைப்பு வாழ்க, நச்சரவாட்டியன் நம்பன் போற்றி, பிச்சமை ஏற்றிய பெரியோன் போற்றி, நீற்றொடு தோற்றவல்லோன் போற்றி, நாற்றிசை நடப்பன நடாய் கிடப்பன கிடாய் நிற்பன நெறி, சொற்பதங் கடந்த தொல்லோன், இச்சொற்பதங் கடந்த தொல்லோன், உள்ளத்துணர்ச்சியில்
கொள்ளவும் படான் கண்முதற் புலனார் காட்சியும் இல்லோன் விண்முதற் பூதம் வெளிப்பட வகுத்தோன் பூவில் நாற்றம் போன்றுயர்ந்து எங்கும் ஒழிவர நிறைந்து மேவிய பெருமை இன்றெனக்கு எளிவந்து அருளி அழிதரும் ஆக்கை ஒழியச் செய்த உன்பொருள் இன்றெனக்கு எளிவந்து இருந்தனன் போற்றி. அழிதரும் ஆக்கை செய்தோன் போற்றி ஊற்றிருந்துள்ளம் களிப்போன் போற்றி ஆற்றா இன்பம் அலர்ந்து அலை செய்ய போற்றா ஆக்கையை பொறுத்தல் புகழே மரகதக் குவா அல் மாமணி பிறக்கம் மின் ஒளி கொண்ட பொன் ஒளி திகழ திசைமுகன் சென்று தேடினர்க்கு ஒளித்தூம் முறை ஒளி ஒற்றே முயன்றவர்க்கு ஒளித்தூம் ஒற்றுமை கொண்டு நோக்கும் உள்ளத்து உற்றவர் வருந்த உரைப்பவர்க்கு ஒளித்தும் மறைத்திறம் நோக்கி வருந்தினர்க்கு ஒளித்தும் இத்தந்திரத்தில் காண்டும் என்று இருந்தோர்க்கு அத்தந்திரத்தின் அவ்வையின் ஒளித்தும் முனிவு அறநோக்கி நனிவர கவ்வி ஆண் எனத் தோன்றி அலியனப் பெயர்ந்து வாழ்நுதற் பெண்ணென ஒளித்தும் சேண்வையின் ஐம்புலன் செலவிடுத்து அறுவரை தொறும் போய் துற்றவை துறந்த வெற்றுயிர் ஆக்கை அருந்தவர் காட்சியுள் திருந்த ஒளித்தும் ஒன்றுண்டு இல்லை என்றறிவொளித்தும் பண்டே பயில்தொறும் இன்றே பயில்தொறும் ஒளிக்கும் சோரனை கண்டனும் ஆர்மின் ஆர்மின் நான் மலர்பிணையலில் தாழ் தளையிடுமின் சுற்றுமின் சூழ்மின் தொடர்மின் விடேமின் பற்றுமின்
அவர் பற்று முற்று ஒளித்தும் தன்னேரில் நோன் தானேயான தன்னை என்னேர் அணையோ கேட்க வந்து இயம்பி அறை கூவி ஆட்கொண்டு அருளி மறையோர் கோலம் காட்டி அருளலும் உளையா அன்பு என்புருக ஓலமிட்டு அலைகடல் திரையில் ஆத்தார் தோங்கி தலை தடுமாறாம் வீழ்ந்து புரண்டலரி தலை தடுமாறா வீழ்ந்து புரண்டு அலரி பித்தரின் மயங்கி மத்தரின் மதித்து நாட்டவர் மருளவும் கேட்டவர் வியப்பவும் கடைக்களி தேற்றா தடப்பெருமதத்தின் கடைக்களிறு ஏற்றா தடப்பெருமதத்தின் ஆற்றேனாக அவையவயம் சுவைதரு போல்தேன் கொண்டு செய்தனன் ஏற்றாறு மூதூர் எழில் நகையறியில் வீழ்வித்து ஆங்கு அன்று அருட்பெரும் தீயில் அடியோம் அடிக்குடில் ஒருத்தரும் வழாமை ஒடுக்கினன் தடக்கையின் நெல்லிக்கனியன காயினல் சொல்லுவது அறியேன் வாழி முறையோ தரியேன் நாயேன் தான் எனச் செய்தது தெரியேன் ஆவா செத்தேல் அடியேற்கு அருளியது அறியேன் பருகியும் ஆரேன் விழுங்கியும் ஒல்லகில்லேன் செழுந்தன் பார்க்கடல் திரை புரைவித்து உவாக்கடல் நள்ளு நீர் உள்ள கந்ததும்ப வாக்கிறந்து அமுதம் மயிர்கால் தோறும் தெக்கிடச் செய்தனன் கொடியேல் ஊந்தழை தெக்கிடச் செய்தனன் கொடியேன்
ஊந்தழை குரம்பை தோறும் நாயுடல் அகத்தே குரம்பை கொண்டு இந்தேல் பாய்த்தி நிரம்பிய அற்புதமான அமுத தாரைகள் எற்பு துளை தோறும் ஏற்றினல் உருகுவது உள்ளம் கொண்டோ உரு செய்தாங்கனக்கு உள்ளம் கொண்டோ உரு செய்து ஆம்கனக்கு அள்ளூர் ஆக்கை அமைத்தனல் ஒள்ளிய கண்ணற்கனி தேர்களிரன கடைமுறை என்னையும் இருப்பதாக்கினன் என்னில் கருணை வாழ்ந்தேன் கலக்க அருளொடு பராமுது ஆக்கினல் பிரமன்மானறியா பெற்றியோனே பிரமன் மாலறியா பெற்றியோனே திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திரு பொன்னூசல். ஆணோ அலியோ அறிவையோ என்று இருவர் காணா கடவுள் கருணையினால் தேவர்குழாம் நாணாமே உய்ய ஆட்கொண்டு அருளி நஞ்சுதனை ஊனாக உண்டருளும் உத்தரகோசமங்கை கோணாறு பிறைச்சன்னி கூத்தல் குணம் பரவி பூணாறு வனமுலையீர் பொன்னூசலாடாமோ திருச்சிற்றம்பலம். கஞ்சிவல காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சிவல காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே உறங்கிடுவீர்களே உறங்கிடுவீர்களே ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள்
கடப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உலகிடுவீத்தாரே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே தாரே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாரே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.